सो स्टूडेंट्स अज आप क्लास के डिस्कस करना है वो है साडा बोथ व्यूज वाला ऐसे ते ओपिनियन। देखो टॉपिक की कह रहे हैं, टॉपिक में थोड़ा जैसे समझ लीए। सम पीपल बिलीव दैट द ओलंपिक गेम्स, तो टॉपिक साडा इत्थे बन गया ओलंपिक गेम्स हेल्प पीपल हेल्प bring people from different nations together। सो एक पॉइंट कहता है जो ओलंपिक गेम्स ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਹੁਣ ਵਾਇਲ ਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵਿਊ ਆ ਗਿਆ। others claim that holding the olympic wastes money। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਕਿ ਵੇਸਟ ਕਰਦਾ ਮਨੀ ਨੂੰ which could be spent। देखो एक तो वेस्ट ऑफ मनी ते नाल ही कह देता कि which could be spent for important issues। सो आपा नाल इथे important issues भी दसने नेगे। सो ध्यान रखो जी किहड़े कीवर्ड ने ये की कह रहा है। कुछ लोगों का मानना है ओलंपिक गेम का की बेनिफिट है, अलग-अलग देशों के लोग एक दूसरे नजदीक आते हैं। ठीक है, ये आप इन्हें एक्सप्लेन करना ही करना। अगर इन्हों आपने किसी डीपी च एक्सप्लेन ना किया तो असं आउट ऑफ टॉपिक चल जाएंगे, गलत हो जाएगा। सो ये जरूर करने करना, प्लस इस तो एक्स्ट्रा भी तुसी कर सकते होगे। मिनिमम एक तो करने करना है वो साडा बन गया है कि हाँ लोग ने जिहड़े देशां दे एक दूसरे नज़दीक आउंदे ने, किवें आउंदे ने, कदों आउंदे ने, वो गल वक्री है, बात करांगे। बट जो दूसरे पॉइंट की गल कीती इहदे विच इह सीगा कि कुछ लोगों का मनना है कि होल्डिंग द ओलंपिक्स अगर कराउणा है, अगर आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो इहदे नाल मनी वेस्ट हुंदी है जी, पैसा बर्बाद हुंदा है। एक गल ਆਪਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ which could be used for important issues, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ important issues ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ important issues ਕਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਅਗੇਨ ਇਹ ਟਾਸਕ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲਦੇ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਬੋਥ ਵਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਗਿਵ योर ओपिनियन। लास्ट क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਸੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਸੇ ਦੇਖਣ ਚ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਇਨ ਫੈਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰਿਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਵੀਡੀਓ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇਣੇ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਰਸਟ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਲੱਸ ਵਿਚ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜਾਂ which view ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਪਰਸਨਲੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲੇ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੇਸਟ ਆਫ ਮਨੀ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਈ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆਈ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਡਿਸਕਸ ਬੋਥ ਵਿਊ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਵਨ ਸਾਈਡ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਵਿਊ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, जस्ट एक आइडिया दे रहे हैं, अगर तुम अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। देखो एक ना जनरल लाइन होंगी है, इन्हों आई नहीं है भी लिखनी है, अगर लिख लोगे वेल एंड गुड, नहीं लिखे जाते इन्हों छड्ड दो, ना लिखो उसनों सीधा रीफ्रेज तो स्टार्ट कर दो। पर जिहड़ी ये वाली चीज़ हैगी ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਲੌਜੀਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਮੈਨੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ nowadays believe that hosting the Olympics games is a waste of money। That might be spent on more important things। But
others claim that it aids in bringing together people together. I agree with the later part of the argument as the Olympics holds great value. इस तो बाद in the following paragraphs I shall put forth both sides of the argument and give reasons for my opinion. देखो मैं अलग अलग कलर्स क्यों यूज किया ताकि तुम समझਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। मैं नहीं कहूँगा ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਮ ਕਰੋ, ਹਾਂ ਬਟ ਜੋ ਇਹਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕ੍ਰੈਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਲਿਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਰੀਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੌਰ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਰੀਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਕਿ ਕੁਝ ਬਸ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਵਿਊ ਸੀਗਾ ਲੇਟਰਲ ਵਿਊ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਲ ਵਿਊ ਸੀਗਾ ਫਰਸਟ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਵਰਡ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ। ਔਰ ਹਾਂ 올림픽ਸ ਦੀ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ 올림픽 ਗੇਮਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੇਮਸ ਨੇਗੀਆਂ ਔਰ ਗੇਮ ਦੀ ਜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਮੈਨੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨਾਊਅਡੇਜ਼ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਲਈ ਫਰੇਜ਼ਲ ਵਰਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਾਂ ਈਡੀਅਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਰੇਜ਼ਸ ਹੁੰਦੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ in the concurrent time in this modern era please ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੇ। ਹੁਣ ਨਾਊਅਡੇਜ਼ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾ ਲਓ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। many individuals nowadays believe that hosting ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਰਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵਰਡ ਦੀ ਕਲਾਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਵੇਰੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਵੇਰੀਡ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਉਹ ਵੀ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੋਸਟ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਬਣਾਤਾ ਹੋਸਟਿੰਗ ਦ 올림픽 ਗੇਮਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੇਸਟ ਆਫ ਮਨੀ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਆ that might be spent on more important things। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ more important things like ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ like ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ हाँ जी like education and health facilities। देखो मैं ਇੱਥੇ ਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੋਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ 올림픽 ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ। But others claim that it aids मतलब helps in bringing people together अलग-अलग ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਗ੍ਰੀਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਬਣ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿਊ ਦੋਨੋਂ ਦੱਸੋ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਓਪੀਨੀਅਨ
ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆਈ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਦਾ ਲੇਟਰ ਪਾਰਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟਰ ਪਾਰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੋ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਲੇਟਰ। ਫਾਰਮਰ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਲੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਫਾਰਮਰ ਤੇ ਲੇਟਰ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਇਹਦਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਰ ਲਾਈਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵੇਸਟ ਆਫ ਮਨੀ ਹੈ 올림픽 ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਸਾ ਖਰਚਾ, ਤੇ ਲੇਟਰ ਵਿਊ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੱਖ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਹਤਾ ਆਈ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਦਾ ਲੇਟਰ ਪਾਰਟ, ਮੈਂ ਲੇਟਰ ਪਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ 올림픽 ਹੋਲਸ ਗ੍ਰੇਟ ਵੈਲਿਊ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ 6 ਤੇ 6.5 ਹੈ, ਦੇਖੋ 0.5 ਦਾ ਫਰਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲਗਾਤਾ ਆਈ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਦਾ ਲੇਟਰ ਪਾਰਟ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨਾਲ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂ। I agree with the later part of the argument as, देखो as ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕਿਉਂ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ 올림픽 ਹੋਲਸ ਗ੍ਰੇਟ ਵੈਲਿਊ, ਕਿਉਂਕਿ 올림픽 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ 올림픽 ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਰੈਡ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਊਟਲਾਈਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਡਿਸਐਗਰੀ, ਆਊਟਲਾਈਨ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਲਾਈਨ ਲਿਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ। ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਨ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਪੁੱਟ ਫੋਰਥ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਗੇ ਲਿਖੂੰਗਾ both sides of the argument and give reason for my opinion। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਜੋ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਬੋਥ ਵਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਈ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਬੋਥ ਵਿਊਜ਼ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਮਾਈ ਓਪੀਨੀਅਨ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਨਾਲ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰੀਫਰੇਸ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਬਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਟਰੀਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਕਿ ਆਰਟਸ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਕਹੂਗਾ ਕੋਈ ਆਰਟਸ ਕਹੂਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ ਜੀ, ਆਰਟਸ ਦਾ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ, ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਰਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਨੇਗੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੈਗੇਟਿਵਸ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਪਲੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੋਥ ਵਿਊ ਵਾਲਾ ਐਸੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੁੱਛੀ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਵਿਊ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਘੁਲਾੜੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਗੇ। 0.5 ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਕੱਟ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਵਿਊ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਬੀਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ BP1 ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। BP1 ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵਿਊ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੇਟਰ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਲੇਟਰ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਲਿਖਣਾ। ਹੁਣ ਲੇਟਰ ਵਿਊ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ BP1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਪਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਕੋਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ BP1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀ ਵਾਲਾ ਵਿਊ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ BP2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1। ਉਹ ਨੰਬਰ 2 ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਊ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ। ਵੈਸੇ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ, ਬਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੈਥਡ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਮੈਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ BP1 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਆਈਡੀਆਜ਼, explanation
प्लस एग्जाम्पल। पर BP2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰਫ वन ਆਈਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ 1 ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ 2 ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਦੋ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲਿਖੋ, ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਲਿਖਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੈਂਥ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਗੀ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਲੈਂਥ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ BP1 BP2 ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਅਗਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਰੀਫਰੇਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਰਬ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੂਵ ਔਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਰੀਫਰੇਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਲੇਟਰ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਮਤਲਬ 올림픽 ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 올림픽 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਰੀਫਰੇਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਈ ਰਿਪੀਟ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਥੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਥੀਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਰੀਫਰੇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਟੂ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਡਿਸਪਾਈਟ ਦਾ ਫੈਕਟ, although ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ although despite the fact ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ the Olympic games demand significant expenditure, ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਚਾ ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, expenditure ਖਰਚਾ significant ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਯੈਟ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਦੇਖੋ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ although ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ although ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਡਿਸਪਾਈਟ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਮਾ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋ, ਯੈਟ ਜਾਂ ਵਟ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋ। ਖੈਰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, although ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਮਾ ਤੇ ਡਿਸਪਾਈਟ ਦਾ ਫੈਕਟ ਤੇ although ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। Despite the fact that Olympic Games demand significant expenditure, comma, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਟ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, they are extremely valuable। ਦੇਖੋ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ valuable ਨੇ in unifying the world। unify ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾ collect ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, collaborate ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ collect ਅਸੀਂ word ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, collaborate word ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ unify ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਓਕੇ, extremely valuable in unifying the world under one roof। ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, and promoting the development of good international connection, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਵਰਡਿੰਗ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ 올림픽 ਗੇਮਸ ਵਧੀਆ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਰੀਫਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਦਾ ਥੀਸਿਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨਕਲੂਜਨ 'ਚ ਉਲਝੋਗੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਊਟ ਆਫ ਟੌਪਿਕ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਥ ਵਧੂਗੀ। ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ। ਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਕਰਨਾ, ਪੂਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦਿੰਦਾਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖੋ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਆਪਣਾ ਕਰਵਾ ਸਕੋ।